कसमैला चानन लिखारी हुसैन शाद सफ़ा नंबर 39। यह 12वीं जमात के पंजाबी निसाब का एक सबक है। हुसैन शाद की हयाती ते उन्हां दी कहानी दे विचों सवाल भी बनणगे, मुख्तसर सवालों के जवाब जिहड़े ने वो भी नाल नाल पालांगे। इस दे नाल नाल जिहड़ियां अहम गल्लां ने इस कहानी दे विच कहानीकार ने की बयान किया है उस दे हवाले नाल भी गल होएगी। हुसैन शाद पंजाबी कहानी के हवाले नाल अपनी एक वक्री पछाण रखते। उन्होंने शहरी जीवन ते पेंडू जीवन के हवाले नाल भरवीं गलबात की अपनी लिखतां अंदर। और एक जिहड़ी कहानी है यह नौजवानों के मसले जिहड़े ने उन्हां नूं दसदी है। उहदे विचों एक खास मसला जिहड़ा असीं इस कहानी नूं पढ़दे होइआं देखांगे वो खास मसला की है और उस खास मसले ने किवें साडे मुआशरे नूं बर्बाद कीता है और यह बर्बादी जिहड़ी है वेले दे नाल नाल वधदी जा रही है ते इस उत्ते किवें काबू पाया जा सकता है, इस दे हवाले नाल भी गल होएगी। हुसैन शाद की हयाती दे हवाले नाल एक पैराग्राफ। पूरा नाम मुहम्मद हुसैन शाद ते हुसैन शाद कलमी नाम। पहला सवाल ही बन जाएगा हुसैन शाद होरां दा पूरा नाम की। पूरा नाम मुहम्मद हुसैन शाद है, मुहम्मद हुसैन शाद, लेकिन कलमी नाम की है हुसैन शाद। यह कलमी नाम लिखारी जिहड़े ने वो अपने लिखत के नाल नाल जिहड़े ने वो लिखते हैं। कुछ तखल्लुस भी वरतते हैं पर कहानीकार या नावल निकार नूं तखल्लुस की लोड़ नहीं पैंदी। हुसैन शाद होरां ने कहानी ही नहीं लिखी सगों शायरी भी की। शायरी के नाल नाल उन्होंने ड्रामे भी लिखे। जदों भी वो शायरी ड्रामा या कहानी लिख रहे होंदे ने ते अपने आल दुआल दे वसेब नूं, अपने आल दुआल वसदे लोकां नूं वो जरूर वेखदे ने और उन्हां दी कहानी ही बयान करते हैं। ऐसे लिए असी ये कह सकते हैं कि हुसैन शाद जो कहानी लिख रहा है वो जग बीती भी है ते ओदी हड्ड बीती भी, और नाल नाल आल दुआले दे जिहड़े मसले ने उन्हां उत्ते गहरी नज़र जिहड़ी है वो हुसैन शाद दे फन नूं होर निखार देंदी। 24 फरवरी 1936 नूं चकोकी जिला जलंधर मशरकी पंजाब भारत चढ़दा पंजाब जिन्हों असीं कहने आ विच पैदा होए। मुढ़ली तालीम हुशियारपुर विच हासिल की। असी पिछे हुशियारपुर के हवाले नाल फरखंदा लोधी होरां दा जिक्र किया सी। फरखंदा लोधी होरां दा ताल्लुक भी हुशियारपुर नाल सी ते हुसैन शाद होरी भी हुशियारपुर नाल ही ताल्लुक रख। 1947 नूं क्यामे पाकिस्तान वेले गुजरांवाला दे एक पिंड विच आन वसे। ऑब्जेक्टिव जिहड़ा सवाल बन जाएगा कि हुसैन शाद का जन्म कदों ते कित्थे होया। जवाब हुसैन शाद 24 फरवरी 1936 नूं चकोकी जिला जलंधर विच पैदा हुए। ठीक है। अगला सवाल हुसैन शाद ने मुढ़ली तालीम किहड़े शहर विचों हासिल की। हुसैन शाद होरां ने मुढ़ली तालीम हुशियारपुर विचों हासिल की। 1947 तो बाद हुसैन शाद किहड़े शहर आन वसे। सवाल बन जाए। जवाब इदा 1947 तो बाद हुसैन शाद गुजरांवाला दे एक पिंड विच आन वसे ते मैट्रिक का इम्तहान इतों ही पास किया। बाद विच पंजाब हुकूमत के PWD महकमा विच मुलाजिम हो। सरकारी मुलाजमत के नाल नाल उन्होंने लिखन पढ़न का काम भी जारी रखिया। कहानी ड्रामा ते शायरी इन्हां दे
मैदान ने। शॉर्ट क्वेश्चन जिहड़ा बनेगा, हुसैन शाद किहड़े किहड़े खेतरां विच लिखदे ने, या हुसैन शाद ने किहड़ी सिनफ विच लिखिया। जवाब, हुसैन शाद होरां ने कहानी, ड्रामा ते शायरी लिखी। ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਦੂ ਜਗਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਲਾਹੌਰੀਆਤ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਨਾਹੀਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਨਾਮਾ ਲਹਿਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਦੀਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦੀਰ ਰਹੇ। ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਮਾਹਨਾਮਾ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਦੀਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਰਤ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਮੌਸਮ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮੈਦਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਸਲੂਬ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਲੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨਨ ਢੰਗ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਲੂਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਕਲੇਪਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਗੜਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਸੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਸੇਬ, ਖਾਸ ਰਹਿਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੋਲ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 1947 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਕਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਨਵੇਕਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਸਨ ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਏ।
ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਉਸਲੂਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇਪਨ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਬੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ TV ਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਨ ਉਸੇ ਹੀ TC ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਏ। ਉਹ ਤਨਕੀਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ। ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਸਮੈਲਾ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਟਿਆਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਛਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੱਬੋ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਗੂੰਗੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੱਬੋ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਖਿਆਲ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਝ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੱਬੋ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਰ ਪਾਰ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਗੂੰਗੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ। ਦੂਰ ਪਾਰ ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰ ਜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸ਼ੱਬੋ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਬੋ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਗੂੰਗੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਬੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਨੇਰਾ ਏ ਚੁਫੇਰੇ ਕਰੋ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਬੂਹੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬੋ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਬੂਹੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੌਖਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਹੜੇ ਸਹਿਨ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਏ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨਿਗਾਰੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ, ਵਿਹੜਾ ਸੇਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਜੁਗਨੂ ਆ, ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਜੁਗਨੂ ਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਉਭਰਦਾ ਤੇ ਨਿਮਾ ਹੋ, ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰੋਂ ਆਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਧਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੰਝੂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਭਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਿਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਝੂ, ਹੰਝੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਹੰਝੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਥਰੂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਜੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਢੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੰਡਾ ਜੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਥਰੂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਸ਼ਬੋ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਭਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਐਸ ਨੁਕਰੇ 7 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਮਕਸਦ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਜਮ ਸਲੀਮੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਕਿਤਾਬ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਜੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਬੇਮਕਸਦ ਹੀ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬੋ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬੇਮਕਸਦ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਬੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਲਪਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਕਾਨਾਪਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬੋ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਬੋ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬੋ ਦੇ ਹਾਸੇ ਰੋਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੜੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਦਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਰਫੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਪਰੇ ਖਲੋਤੇ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ, ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲ ਕੇ ਝੁਕਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਾਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਮਾਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਝੁਕਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਉਹਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸਮੈਲੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਸ਼ਬਾਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਏ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਕਰੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 40-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆ ਲੀਕਾਂ ਉਲੀਕ ਦੇ ਆਫਤਾਬ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਫਤਾਬ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਧੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਧੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਫਤਾਬ ਦੀ। ਆਫਤਾਬ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਾਂ ਉਲੀਕਦਾ ਆਫਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਹੈ। ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਵਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੀਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਉਸਰ ਕੇ ਉਘੜ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੌਫ ਆਲ ਦੁਆਲੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ, ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੌਫ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੀਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਔਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਾਤਮਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕ। ਖੌਫ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਜੂਦ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਆਫਤਾਬ ਸੂਰਜ, ਵਜੂਦ ਚਾਨਣ, ਚੰਨ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਫਤਾਬ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਮਟਿਆਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਟਿਆਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਟਿਆਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਤਫਸੀਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹਾਣੀ ਕਸਮੈਲਾ ਚਾਨਣ।